ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣਾ। बड़े ब्राह्मणों नूं, बड़े पंडितां नूं, बड़े भगतां नूं, रिशियां नूं, मुनियां नूं मैं सद के भोजन कराउणा। किते समा मिले गुरु नानक तपा जी आउण जिन्हां दी कीर्ति अज सारा संसार गाउंदा है, जे किते वो मेरे प्यो दे इस सालाना समागम दे विच आउण, ब्रह्म भोज दे विच आउण तां मेरे प्यो दा जीवन सफला हो जाए। क्योंकि लोग अपने जो माँ या बाप या वड वडेरे मर जाते हैं उन्हां दे निमित्त श्राद्ध कराउंदे ने। जिउंदियां बेशक कोई अपनी माँ नूं अपने बाप नूं ना पुछे, पर मरण तो बाद सारे तकरीबन श्राद्ध कराउंदे। तो ये भी श्राद्ध करदा हुंदा सी। और गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह लाहौर पहुंचे ने ते जदों लाहौर पहुंचे मेरे पातशाह उदों श्राद्धां दे दिन सन। सेठ दुनी चंद ने भी अपने बाप का श्राद्ध किया, बड़े बामणा नूं सद्दिया, होर जिहड़े भगत फिरदे सन लाहौर दे विच सारियां नूं सद्दिया, लाहौर वासियां नूं सद्दिया, बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। इहनूं पता लगा गुरु नानक तपा जी भी आए हुए ने ते ये गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में जा फरियादी होया, कहता सच्चे पातशाह बड़े लोग आए ने भोजन छकण वास्ते, आप भी कृपा करो भोजन छको। हुण गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी इहदे मन की अवस्था जानते सी। इहदे कहण उत्ते गुरु नानक देव महाराज मरदाने नूं कहण लगे, मरदाने चल बई चलीए, बड़े भोजन बनाए ने सेठ ने। सेठ अपने प्यो दे श्राद्ध दे समय ही लोकां नूं भोजन छकाउंदा सी, नहीं तां इन्ना सूम सी, बड़ा धन इन्ने जोड़िया, कदे किसे गरीब दे काम ना अज दा धन आया। गरीबां दा खून निचोड़ के धन इकट्ठा कीता, बस श्राद्धां दे विच अपने प्यो दे नां तो जो है ये लंगर करदा। भाई मरदाना जी, भाई बाला जी गुरु नानक पातशाह जी दे नाल चल पए। जदों पहुंचे ना बड़ा इकट्ठ होया, बड़े लोग इकट्ठे होए। गुरु नानक देव महाराज जी एकांत विच बह गए साइड दे विच ते होर पातशाह कहंदे इन्हां नूं लंगर छका लो सारियां नूं, जिन्ने भी आए सन सारे लोग। हुण जदों लंगर छक लिया सारियां ने, दुनी चंद आया। पातशाह कहण लगे दुनी चंद ये एडा वड्डा लंगर काहदा लाया? पता तां पातशाह नूं सारा ही सी। कहंदा जी मेरा प्यो मर गया सी, मैं साल दे साल जदों मेरा प्यो मरिया सी उस दिन ते मैं अपने प्यो दे निमित्त श्राद्ध करदा। तो पातशाह बाणी विच किरपा करदे ने, ये भरम ये पखंड नूं दूर करदे ने। जीवत पितर न माने कहू, मोए श्राद्ध कराही, पितर पी पपरे क्यों कर पावै कौआ, कुकर खाई कां कुत्ती खा जांदे ने। नहीं मिलदा तेरे पितरां नूं। समझाया गुरु नानक पातशाह ने। ये कहंदा भी बड़े लोग श्राद्ध करते हैं, वेदां विच लिखिया होया है, शास्त्रां दे विच लिखिया होया है भी जिहड़ा मर जांदा उहदे निमित्त जदों श्राद्ध करदे आ उहदे तक प्रशादा पानी पहुंचदा है। ते गुरु नानक देव महाराज कहंदे तैनूं पता है भी तेरे प्यो तक ये भोजन पहुंचिया जिहड़ा इन्हां बाहमणां नूं, इन्हां पब्लिक नूं, होरनां नूं श्राद्ध समझ के छकाया। हाँ उतरां तो लंगर कीता हुंदा गरीबां दा पेट भरन वास्ते ते चंगी गल सी, पर इहदी भावना कुछ होर है। इस लंगर दे पिछे तूं श्राद्ध कीता है, तेरे मन विच भावना है कि भोजन तेरे प्यो तक पहुंचे। दुनी चंद कहंदा पातशाह लोकां दी यही मानता है, यही मनदे ने। ते गुरु नानक देव महाराज कहंदे ने तेरा प्यो इथों 8 को दूर जंगल दे विच बघियाड़ दी जोनी विच भुखा बैठा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਖੀਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਡਰੀ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਨੀ ਪਰਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੋਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ, ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਏ, ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਕਾ ਲਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਇੱਕ ਸੂਈ, ਇਹ ਸੂਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਬੇਲਿਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੂਈ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਹੁਣ ਸੂਈ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੋਗੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੂਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਆ ਸੂਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਧਨ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਵੰਡ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੁਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ। 3 ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ